السلام علیکم ناظرین، میں عمران اللہ خان۔ آج میں بہت ہی خاص موضوع کے ساتھ آپ سے روبرو ہو رہا ہوں، اور وہ موضوع کا عنوان ہے طب نبوی اور آج کے ہمارے جو حالات ہیں۔ ناظرین، بہت ساری طب نبوی کی الگ الگ قسم کی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، اسٹڈی کی ہے، اور بہت ہی نالجبل مجھے ہر طریقے سے ملا ہے، لیکن اس کے برعکس مجھے جو بہت ساری کتابوں میں وہ چیز نہیں مل رہی تھی جس کی ایک عموماً طور پہ جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یعنی وہ کہیں جیسے کہ مکمل معلومات اگر کسی بھی چیز کی ہم کو چاہیے تو وہ مکمل معلومات نہیں مل رہی تھی، اور الحمدللہ اب وہ جو میری تلاش تھی وہ میرے کچھ خاص احباب جن سے میں تذکرہ کرتا تھا انہوں نے اس کو پوری کیا، اور مجھے کتاب جو ہے ہدیے میں انہوں نے دی ہے، اور یہ 3 حصوں کی کتاب ہے، 3 الگ الگ پارٹس ہے اس کے۔ یہ ہے طب نبوی میڈیسن گائیڈ اینڈ ٹیچنگ آف پروفیٹ محمد۔ یہ انگلش میں کتاب ہے، یہ 3 جلدوں میں ہے، بہت ہی پیاری کتاب ہے، اور الگ الگ موضوع پہ اس کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ اور سب سے خاص یہ کتاب کے تعلق سے آپ سے گفتگو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے مطلب یہ کتاب لکھی ہے، ڈاکٹر محمد شکیل شمسی صاحب، اور الحمدللہ میں ان سے کافی دیر تک ملاقات کر چکا ہوں، اور بہت ساری چیزیں جو میرے دل میں تھی مطلب یہ طب نبوی کے تعلق سے، جو میں پچھلے 6 سال سے مطلب اس پہ کام کر رہا تھا، تو مجھے ایک روحانی یعنی تسکین بھی ملی، اور واقعی میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھے انداز میں جو انہوں نے اس میں لکھا ہے، سمجھایا ہے، یعنی ایک ریسرچ اسکالرس کے طور پر بھی، وہ خود بھی بی ایم ایس ہے، ایم ڈی ہے، اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، اور کئی سیمینار کرتے ہیں طب نبوی کے تعلق سے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور جو قرآنک مطلب میڈیسین ہے، جو قرآن کے جو پودے ہیں جس میں قرآن کا تذکرہ ہے، جو سیرت اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، وہ ساری چیزوں کا نچوڑ انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی آسان الفاظ کے ساتھ مطلب اس میں بیان کیا ہے، اور مجھے آپ لوگوں تک یہ بات اس لیے بھی پہنچانی ضروری تھی کیونکہ جو چیز مجھے پسند ہے، جو چیز مجھے اچھی لگی، اور جس چیز سے مجھے فائدہ ہوا، اور جس چیز سے مجھے یعنی روح کو بھی سکون ہوئی، اور جس سے میں نے بہت سے لوگوں کا جس کو پڑھ کر میں نے فائدہ کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فائدہ میں نے کیا ہے وہ فائدہ سبھی امت اور سبھی انسانیت تک وہ فائدہ پہنچے۔ اور مجھے اب میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے آپ کو اس کتاب کے تعلق سے، جو یہ کتابیں ہیں ان کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آخری کتاب پہ مطلب ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو یہ کتابیں ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ انسان کی جو مکمل زندگی کی جو اوقات ہے، جو وقت ہے ہمارا جو ہم گزارتے ہیں، تو اس میں سب سے اہم جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے اویئرنیس ہے، ہمارے صحت کو لے کر، ہمارے اہل و عیال کی صحت کو لے کر، کیونکہ آج پوری دنیا انسان کی صحت کے تعلق سے، انسانیت کی صحت کے تعلق سے پریشان ہے، ہم سب پریشان ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن ہم لوگ اس کی پریشانی کی وجہ تلاش نہیں کرتے ہیں، اور اس تلاش نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں جو ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں، ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں، تو وہ ہمیں کافی پھر بعد میں یعنی بہت تکلیف دیتی ہے۔ اصل میں ہوا یہی ہے کہ جو طب نبوی کا جو کنسپٹ ہے، یہ خاص طور سے ابھی صرف ہمدرد اور یعنی مسلمانوں کے اندر ہمدرد اور یونانی میں دکھتا ہے، لیکن یہ طب نبوی کا معاملہ میں جہاں تک بولوں، یہ تو ڈاکٹروں سے تو ٹھیک ہے، جو طبیب ہے ان سے تو ریلیٹڈ ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان، ہر ایک گھر کا سرپرست ہے یا اپنے بچوں کے اندر اگر یہ ہم اویئرنیس کرائے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پھر وہ جو چیز جو اس دور میں مطلب جو ڈاکٹر بھی ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں جو آتے تھے، جو طبیب ہوتے تھے، وہ خود پریشان ہو جاتے تھے، اور ان کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ پھر یعنی وہ انسٹیٹیوشن کنورٹ کر دیتے تھے اپنے پروفیشن کو، اور پھر لوگوں کو صرف سکھاتے تھے، بس اس کے علاوہ یہی ہوتا تھا۔ دیکھیے یہ جو کتابیں ہیں، یہ کتاب میں بڑی پیارے انداز میں مطلب انہوں نے جو اس کے پہلے پارٹس میں بہت اچھا مطلب انہوں نے جو فرسٹ پارٹ ہے اس کے اندر انہوں نے رقیہ جو ہے، اور جو
नज़र बद है, ब्लैक मैजिक है और काला इल्म है, उसके ताल्लुक से बताया, तो मैं ये भी आपको इसमें तफसील से बता सकता हूँ। और आप स्क्रीन इधर देख रहे होंगे कि बिल्कुल कुरान और हदीस के हवालों के साथ इन्होंने इसका तोड़ भी बताया है। और बहुत अच्छे तरीके से मतलब इसमें पहले हिस्से में इन्होंने बताया। दूसरे हिस्से में जहाँ तक इन्होंने लिया है फ्रूट्स, वेजिटेबल और जो अनाज है, कि ये अनाज से और कैसे मतलब हम आज के दौर में भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और कैसे हम अपनी सेहत को अपने सेहत को अच्छी सेहत को बरकरार रख सकते हैं, और किस तरीके से मतलब हम लोग दूसरों को भी मतलब दूसरों की सेहत का भी बिल्कुल ख्याल रख सकते हैं। तो जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में मेरा सबसे मेन मकसद यही है कि मैं खाने के ज़रिए से लोगों का इलाज करूं, तो वो यहाँ मेरा मसले का हल हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी किताब में वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कुरान के हवालों के साथ, हदीस के हवाले के साथ, और वो सारी चीज़ें है। ये पार्ट 2 है, ये बड़ा बहुत ही इंटरेस्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मुकम्मल तस्कीन के साथ, और इन्होंने ना सिर्फ उस जो अज्जा है जो वो है वेजिटेबल, और ये इनका हवाला कुरान के और हदीस के हवाले से, बल्कि आज की जो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो न्यूट्रिशन फैक्ट है, वो सब इन्होंने इसमें दिया है। क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ कितनी खाना चाहिए, क्या चीज़ कैसे खाना चाहिए। तीसरा पार्ट जो है ये भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बीमारियों का जितना भी है, फीवर है, कोल्ड कफ है, और इमरजेंसी के हालात में हम लोग मतलब इसको कैसा मतलब वो करें, बहुत ही प्यारे अंदाज में इन्होंने यहाँ पे इसमें मेंशन किया है। और बहुत ही मतलब बताया भी है कि किस बीमारी में आप इमरजेंसी के तौर पे क्या कर सकते हैं, क्या घरेलू इलाज कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक बीमारी का ताल्लुक और उसके इलाज का ताल्लुक है, तो ये आज की मेडिसिन क्या वो भी ये भी कहती है कि इलाज को अगर 3 हिस्से में बांटा जाए, तो 50% तो जो है वो आदमी के परहेज और उसकी ग़िज़ा से ही आदमी अच्छा होता है। 25% जो है वो माहौल तब्दील करने से उसका इलाज होता है। 25% ही दवाइयाँ कारगर होती है। ये इलाज का एक फार्मूला है, और यही चीज़ है इंशाल्लाह। आगे भी इसके अंदर की अगर कुछ मुझे महसूस हुआ तो कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस किताब को ज़रूर ख़रीदें और ऑर्डर दें, और या हो सकता है आप हमें कमेंट में बताएं, तो हम आपको बता देंगे कि किताब कैसी लेना है, क्या है। वैसे ये किताब की कीमत जो है 3 हिस्से हैं इसके, 1500 रुपये इसकी कीमत है। और जहाँ तक इसकी क्वालिटी और प्रिंटिंग और ये सारी चीज़ें अगर आप इसको देखेंगे, तो वाकई में मैं तो समझता हूँ कि बहुत कम कीमत है इसकी, 1500 रुपये। लेकिन बहुत ही माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने लिखा भी है। और ये कीमत कोई वो नहीं होती। अगर आपको इस किताब की ज़रूरत है तो आप ज़रूर मुझे ईमेल कर सकते हैं, नीचे लिंक दी हुई है, आप वहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि आगे डॉक्टर शकील शमसी साहब को भी अपने साथ वीडियो में शामिल करके उनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी शाये करेंगे। लेकिन मैं बस अपनी बात को यहाँ ख़त्म करते हुए आपसे यही कहूँगा कि ये बहुत ज़बरदस्त किताब है, बहुत अच्छी किताब है। आप इस किताब का ज़रूर मुताला करें। ये किताब सिर्फ मुताला यानी किताब सिर्फ अल्फाजों में नहीं है, आप इसको पढ़कर अपनी ज़िंदगी में अमल में ला सकते हैं। मैं तो माशाल्लाह आज ही मेरा हाल हो गया कि मेरा किचन बिल्कुल तब्दील हो चुका है। हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। इस किताब के पढ़ने के बाद हम अपने पानी पीने का भी ख्याल रखते हैं, किस तरह से खाना खाया जाए उसका भी ख्याल रखते हैं। और माशाल्लाह ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि पिछले यानी 1.5 साल से हमको ऐसी कोई बीमारी या ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई। जो भी हुआ हमने ग़िज़ा के ज़रिए से ही उसको कंट्रोल किया है, पूरी फैमिली को, अपने अहल वयाल को। और जितने हमारे अहबाब हैं हमने उनसे ये भी कहा है, ठीक है बड़ी जो बीमारियां हैं वो तो आप डॉक्टर के साथ बिल्कुल जाएं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। उनका भी अपना एक तजुर्बा है और एक वर्क है। लेकिन इंसान का जिस्म भी है कि बहुत सारी चीज़ें उससे हल नहीं हो सकती, क्योंकि 25% भी अहमियत होती है इंशाल्लाह। तो मैं ज़रूर आपको इस किताब के नीचे लिंक भी दूंगा और आपको बताऊंगा, और आप मुझसे कमेंट में भी दे सकते हैं, तो किताब इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।